اکھاڑ کے پھینک دیں گے کہ آج لڑائی مسلمان صرف تمہاری نہیں ہے. یہ حملہ اصل معنوں میں اگر کسی پر ہے تو یہ اصل حملہ اسلام کو ہے. جس سماج کو بانٹنے والے لوگ نہ سماج کے لیے بہتر ہو سکتے نہ دیش کے لیے بہتر ہو سکتے. یہاں پر بورڈ کے چیئرمین نوجوان حسن بھائی اور میرے دوستوں بزرگوں، محسوس یہ ہوتا ہے دور تباہی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے دور تباہی ہے، شیشے کی عدالت میں پتھر کی گواہی ہے. قاتل ہی منصف ہے، قاتل ہی سپاہی ہے. آپ کی عدالت اور آپ ہی جج بن جائیں گے کہ کیسا قانون دیش کے اندر لے کر آئے. یہ جو قانون دیش میں لانے کا کام ہوا ہے، ایک بات آپ کو کہہ دینا چاہتے ہیں. آج پورے دیش کی میڈیا میں نے رات بول دیا تھا بحث چل رہی ہے، پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں یہاں نیشنل میڈیا ہے، سن لے کر سوچ کر کے کہ یہ لوک تنتر ہے، یہ راجشاہی نہیں ہے. آپ لوگ اجر اور امر نہیں ہوگے آپ لوگ یہ ہوگے. جس دن ہم سत्ता میں آئیں گے 1 گھنٹے کے اندر اس کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے. اور جہاں جہاں ہماری سرکاریں ہیں، ارے بھائی ایک منٹ رکیے، جہاں جہاں ہماری سرکاریں ہیں یا غیر بی جے پی سرکاریں ہیں، یہ ان اسٹیٹ کے اندر لاگو نہیں ہوگا. چاہے جو کر لیجیے آپ سے جو کرنا. آپ فیڈرل اسٹرکچر کو تباہ کرنا چاہتے ہو، آپ اس سنویدھان کو روندنا چاہتے ہو. یہ مان بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے سپنوں کا دیش ہے. بابا صاحب کے سپنوں کو روندنا چاہتے ہو. جب یہ وقت بل پارلیمنٹ کے اندر پیش ہوا، آج ہم لوگ بہت جوش کے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں، لیکن نوجوانوں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے سپنوں پر بلڈوزر چل رہا تھا اور تم سو رہے تھے. یہ وقت بل اور شور مچا رہے ہیں، پھر ایک بات کا جواب پارلیمنٹ میں نہیں دے پائے. جب یہ کہتے ہیں کہ پسماندہ مسلمان، جب یہ کہتے ہیں مہیلائیں، جب یہ کہتے ہیں بچے یا مسکین، تب ان کی باتوں پر یہ تو ہو جائے گا بھائی. اس طرح کی منسٹر بننے سے اکیلے کچھ اور کام ہے اس کے علاوہ. یہ جب یہ بولتے ہیں پردھان منتری اور گृह منتری، اور یہ کہتے ہیں کہ یتیموں کو، جب یہ کہتے ہیں کہ یتیموں کو، مسکینوں کو، ودھواؤں کو اور پسماندہ مسلمانوں کو ادھیکار دیں گے، تب میں نے ان سے سوال کیا تھا پارلیمنٹ میں. جب آپ نے یہ کہا، پردھان منتری نے کہ میں ایک ہاتھ اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دیکھنا چاہتا ہوں. مدرسوں کو توڑ کر کے، مدرسوں پر تالا لگا کر کے، جہاں جہاں تمہاری سرکاریں ہیں وہاں سے خود چھیننا چاہتے ہو نعوذ باللہ. اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جہاں سے قلم مل سکتی ہے، جہاں سے کمپیوٹر مل سکتا ہے، اس قلم کو اور کمپیوٹر کو چھیننا چاہتے ہو اس مسلم یونیورسٹی کو برباد کر کر. آپ سب لوگوں سے ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، یہاں آپ کی سرکار ہے. شبیر صاحب نے ابھی اعلان بھی کر دیا ہے. فہیم قریشی صاحب سے میں نے کل بھی کہا تھا کہ جلد سے جلد یہاں اسمبلی کے اندر میں بابو صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد اسمبلی کا اجلاس بلا کر کے اس بل کے لیے آپ پرستاؤ پاس کرنے کا کام کریں، جیسے کرناٹک کے اندر ہو گیا.
समाज आपके साथ, ये भी समझ लो। नौजवानों, तुमसे कहना चाहता हूं कि बेसरकारी फौज पिटा करती है, यहाँ तुम्हारे जो कायद मौजूद हैं, इन कायद को कमजोर करने का काम मत कर देना। एक नैरेटिव पूरे देश में बनाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में हम क्यों जाने का काम करें, वक्फ बोर्ड हमको क्या देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज ना पढ़ो, कब्रिस्तान नहीं होगा तो दफनाए कहां जाओगे, ईदगाहों की और दरगाहों की बात तो बात की है। ये इन तमाम चीजों पर कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में झूठ बोला है। पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने कहा कि हम न दरगाह को हाथ लगाएंगे, न मस्जिद को हाथ लगाएंगे, न ईदगाह को हाथ लगाएंगे, और जो जैसी है प्रॉपर्टी हम वैसे ही रहने देंगे, हम वक्फ बाय यूजर को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जब कानून की किताब मैंने दिखाई, जो कानून भेजा, उसमें इन्होंने एक लाइन आगे बढ़ा दी कि सिवाय उनके जो आधी अधूरी या पूरी, जिसके अंदर लिटिगेशन हो, मुकदमेबाजी हो, या वो संपत्ति सरकार की हो। हमारी प्रॉपर्टी को सरकारी बताओगे। जब हमने सवाल किया कि आपने तो ये कहा, तो फिर उसको बोल कर गए, कोई जवाब नहीं आया। पूरे देश में एक नैरेटिव फैला रहे हैं कि हम गरीब बच्चों की, पसमंदा मुसलमानों की मदद करेंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आप सल्लल्लाहु के आखिरी खुतबे के बाद क्या तुम्हारे अंदर ये गुंजाइश है? बताओ, ये गुंजाइश है क्या तुम्हारे अंदर? हम लोग ईमान की रस्सी के साथ बंधे हुए लोग हैं। ये हमारे अंदर तोड़ डालना चाहते हैं, और डाल करके हमने पूछ लिया, चलिए आप इनके नाम लेकर के कर रहे हैं, क्या बताइए। आपने पिछले 10 साल से हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप रोकने का काम करते। स्कॉलरशिप कौन बच्चा लेता है? वो गरीब का बच्चा लेता है, वो मजदूर का बच्चा लेता है, वो पसमंदा बच्चा लेता है। आपने हमारी यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। आप कलम देना नहीं चाहते। आप इस कानून में कानून रखा हुआ है, इस कानून में एक लफ्ज बता दिया जिसमें आपने पसमंदा मुसलमानों के बच्चों की तालीम के लिए, यतीम और मिस्कीन बच्चों के उत्थान के लिए, या गरीब और बेसहारा और विधवा महिलाओं के लिए आपने एक लाइन लिखी है। एक लाइन नहीं लिखी गई, लेकिन पूरे देश में नैरेटिव फैला दिया। और कुछ हमारे तनख्वाहिए हैं, लगा करके, टोपी लगा करके आपको दिखाई देते हैं, ये तनख्वाहिए हैं, तनख्वाहिए जो सरकार की ढोल बजा रहे हैं वक्त दिन अच्छा है। इन दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी भैया। ये मुसलमान सबसे बड़ा हमला है, ये मुसलमानों पर इतना बड़ा हमला है। और ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आज लड़ाई मुसलमान सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ये हमला असल मानों में अगर किसी पर है तो ये असल हमला इस्लाम के ऊपर। ये बात आज आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ तो ये मजबूत हाथ खड़े हुए हैं आपका हाथ थामने के लिए। उन जगहों की खैर करो, उन जगहों के लिए दुआ करो जिन जगहों के ऊपर रहना मुश्किल हो गया, रहना दुश्वार हो गया। नफरत की बुनियाद के ऊपर इस समाज को बांटने वाले लोग न समाज के लिए बेहतर हो सकते, न देश के लिए बेहतर हो सकते, और नफरतों की बुनियाद पर कोई मुल्क तरक्की नहीं किया करता। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, और एक बात आपसे कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। और मेरी बात में अगर दम हो, वजन हो, तो मेरी बात की हिमायत करना। समंदर में जब तूफान हो, उस